أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على من الذين اصطفى، خاصة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وملجانا ومولانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا خود خدا کہتا ہے سلو پھر بھی تم غافلون. خود خدا کہتا ہے سلو پھر بھی تم غافلون. واجب ہے تم پر افعلوا ما تؤمرون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا
سے نام محمد پر کرو جا کونے سر شوق سے نام محمد پر کرو جا کونے سر کیونکہ یارو لن تنالوا البر حتى تنفقون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عاد لي وليا آذنته فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه خواجہ عثما کی راجے دلارے دن والوں کے تم دن والو ہو بادشاہوں کے تم ہو بادشاہ سلطانوں کے تم سلطان ہو خواجہ عثما کی راجے دلارے دن والوں کے تم دن والو ہو بادشاہوں کے تم ہو بادشاہ سلطانوں کے تم سلطان ہو کیا تعریف بیاں ہو مجھ سے چوٹم ہو اور باتیں بڑی کیا تعریف بیاں ہو مجھ سے چوٹم ہو اور بات بڑی بڑا گرانہ لقب شاہانہ ذاتی بڑا اور شان بڑی تم حسن اور حسین کے پیارے تم حسن اور حسین کی پیارے فاطمہ کی دل اور جان ہو تم حسن اور حسین کی پیارے فاطمہ کی دل اور جان ہو بادشاہوں کے تم ہو بادشاہ سلطانوں کے تم سلطان ہو
हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पहलाया है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पहलाया है। राह हुदा में मरना जीना तुमने हमें बतलाया है। इस उम्मत के तुम हो सहारा, इस उम्मत के तुम हो सहारे, इस गुलशन की तुम बागबान हो, बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। स्वलातुनिया सलामुनिया हसन हुसैन और आले ज़ोहरा का सदके हमें दिलवा दीजिए। अपने चिश्ती मैहाने से गोडो पिलवा दीजिए। प्रेमी आया है दर पे तुम्हारे, प्रेमी आया है दर है तुम्हारी, प्रेमी आया है दर पे तुम्हारी। और मुश्किल मेरी आसान हो, बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। ख्वाजा उस्मा की राजे दुलारे, दन वालों के तुम दन वालो हो, बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों की तुम सुल्तान हो। अस्सलामै बादशाह औलिया, अस्सलामै अंबिया, अस्सलामै बादशाह औलिया। उपस्थित বারোয়ালিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চন্দনাইশ থানার অধীনে পূর্ব চন্দনাইশ পৌর এলাকা 2 নম্বর ওয়ার্ড চৌধুরীর বাড়ি পশ্চিম জামে মসজিদ অত্র এলাকার বুজুর্গ মসজিদ, সম্মানিত মসজিদ, আগত দূর দূরান্ত থেকে প্রিয় আশিক রসুল ভাইয়েরা, প্রিয় ওলি প্রেমিক ভাইয়েরা, দূর দূরান্ত থেকে এসে ইতিমধ্যে মসজিদে যারা জায়গা করে নিয়েছেন এবং আসার পথে যারা রয়েছেন, প্রত্যেককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ, ধন্যবাদ ও সালামি পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান মুনিবের দরবারে লাখো কোটি অজস্র বেহদ শুকরের সেজদা অবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করি, যে মুনিব মেহেরবানি করে দয়া করে আমাদের মতন নাইলাইক নাহান্দার নাজিজ বান্দাদেরকে মনোনীত করে মাহে রজবুল মুরাজ্জব শরীফের মতন বরকতপূর্ণ মুআজিজাপূর্ণ এই মাহে রজবের দ্বিতীয় জুমার নামাজে নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে খুতবার নিরিখে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু আলোচনা শ্রবণ করার এবং প্রিয়ারা হাবিবের উপর কয়েক মর্তবা দুরূদ শরীফ পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে দিয়েছেন, সুযোগটা দান করেছেন। সাথে সাথে ওলি আল্লাহর তাজকিরা করার সুযোগটা দান করেছেন। ওই মহান মুনিবের দরবারে
অন্তর কুলে প্রাণ কুলে জবান কুলে মোহাব্বতের সুরে আরেকটি বার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আসুন ভাইরা, মাস চলতেছে মাহে রজব শরীফ, যেই মাসে 26 তারিখ দিবাগত রজনীতে আল্লাহ পেয়ারা মাহবুবকে মহান রব্বুল আলামিন মেরাজুন নবীর মাধ্যমে দিদার দিয়ে যে মাসকে ধন্য করেছেন, এইরকম মেরাজুন নবী সম্বলিত মাস, বড় বরকতপূর্ণ মাস, হারাম মাস, আশহুরুল হুরুম মাস, ঠিক না? ঠিক কিনা? আমি ইতিপূর্বে বয়ান করেছি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আশহুরুল হুরুম বলে চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন। এই আশহুরুল হুরুমের অন্যতম মাস মাহে রজব মাস, যে মাসকে শাহরুল্লাহ বলা হয়। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। শাহরুল্লাহ তথা আল্লাহর মাস বলে যে মাসকে আল্লাহ রসুল বর্ণনা করেছেন, ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ রসুলের হাদিস শরীফে এলান করেছেন মাহে রজব শাহরুল্লাহ, মাহে শাবান শাহরি, অর্থাৎ মাহে শাবান হচ্ছে আমি নবীর মাস, সুবহানাল্লাহ। মাহে রমজানুল মুবারক হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। লাগাতার এই 3টি মাস দিয়েছেন আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, আমাদেরকে তওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, নিজের কলবকে ফুত পবিত্র করে আল্লাহর দরবারে মনোনীত হওয়ার জন্য, শ্রেষ্ঠ উম্মত মুহাম্মদী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বর মকাম অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উম্মত মুহাম্মদীকে দয়া করে এই সমস্ত মাসগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমরা এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী চলমান রজব মাসের 1 তারিখ থেকে আরম্ভ হয়ে যেই রজব মাসের 6 তারিখ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের জমিনে সুলতানুল হিন্দ আতাই রসুল হিন্দুল ওয়ালি খাজা গরিব নওয়াজকে কেন্দ্র করে আজিমুশানভাবে জায়গায় জায়গায় খাজা গরিব নওয়াজের শান মান সানাখান ইয়াদগারি চলতেছে, বলি আলহামদুলিল্লাহ। সেই নিরিখে শুধু হিন্দুস্তান নয়, পুরো বিশ্বব্যাপী, পুরো বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম সহ অলিতে গলিতে আমরা যারা আকায়েদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসী, হুজুর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর শান মান, নবী রসুল, সাহাবাই কেরাম, তাবিঈন, তবে তাবিঈন, কুল আউলিয়াই কেরামের প্রতি আমরা যারা সম্মান তাজিম রাখি, যাদেরকে অনুসরণ করে আমরা চলাফেরা করি, আমাদের মসজিদ থেকে, মিম্বর থেকে, মিনার থেকে বেশি আসছে সেই খাজা গরিবে নওয়াজের নাম, সুবহানাল্লাহ। আজকে আমি গত জুমায় বলেছিলাম, আমি এই জুমায় সেই খাজা গরিবে নওয়াজের শান মান তাজিম তাকরিম তুলে ধরব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দিলে আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি কোরআনে পাক থেকে, যে হাদিস শরীফের টুকরো তেলাওয়াত করেছি ওলি আল্লাহর শান মান নিয়ে, এই নিরিখে আমি খাজা গরিবে নওয়াজের আলোচনা করে যাব ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তৌফিক দিলে। আমরা যারা এসেছি, বসেছি, শ্রবণ করতেছি, এগুলো শুনে ওলি আল্লাহর তাজিম তাকরিম আমাদের অন্তরে ধারণ করে আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করুক, আমিন। সালাতুন ইয়া আসুন বন্ধুরা আমার, কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেন সূরাতু ইউনূসের ৬৬ নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজ কুদরতের জবানে ডিক্লেরেশন দিচ্ছেন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে,
সূরাতু ইউনুসের ৬৪ নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে এভাবে এসেছেন, খবরদার ও আমার বান্দারা, তোমরা একটু হুঁশিয়ারি অবলম্বন করো। আউলিয়া আল্লাহি, ইন্না আউলিয়া আল্লাহি, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু উত্তম বান্দা, কিছু আমি আল্লাহর আউলিয়া রয়েছে, বন্ধু রয়েছে। ইন্না আউলিয়া আল্লাহি, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আল্লাহ কতগুলো বান্দাকে সিলেক্টেড করেছি, মনোনীত করেছি আমার বন্ধু হিসেবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই বন্ধুদের ব্যাপারে তোমরা কথা বলার সময় হুঁশিয়ারি অবলম্বন করো। আলা, খবরদার খবরদার, ইন্না আউলিয়া আল্লাহি, নিশ্চয় আমি আল্লাহর যারা আউলিয়া বন্ধু, লা খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয়ভীতি নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা কখনো চিন্তিত হয় না। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি এই আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি ওলি আল্লাহর সম্মান বোঝার জন্য। ওলি আল্লাহ কারা, ওলি আল্লাহ কারা, আল্লাহর ওলি কারা, আল্লাহর বন্ধু কারা। শুধু তাই না, যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হুঁশিয়ার দিলেন ওলি আল্লাহর ব্যাপারে, সেই আয়াতের পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওলি আল্লাহ কারা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর পরের আয়াতে ইরশাদ করেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর বন্ধু কারা, তাদেরকে চিনার জন্য ও আমার বান্দারা তোমরা দুইটি জিনিস প্রাধান্য দিবা। দুইটি জিনিস প্রাধান্য দিয়ে আমি আল্লাহর ওলিকে চিহ্নিত করবা। সুবহানাল্লাহ। ফকির না চিনে তুয়া সালাম করার দরকার নাই, ফকির চিনে তারপর ফকিরকে সম্মান করব আমরা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, আল্লাযীনা আমানু, ও আমার বান্দারা আমি আল্লাহর ওলি যারা, তারা এক নম্বরের মধ্যে ঈমানদার হবে, পাক্কা ঈমানদার হবে। আল্লাযীনা আমানু, তারা পাক্কা ঈমানদার হবে। ও আমার বান্দা কিভাবে চিনবা পাক্কা ঈমানদার কারা? পাক্কা ঈমানদার বলতেছে ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, যারা এক নম্বর মুত্তাকি হবে, খোদাবীরু হবে, পরহেজগার হবে, সুদ থেকে, ঘুষ থেকে, দুনিয়ার বেহায়াপনা থেকে, সবগুলো থেকে বিরত থেকে তাকওয়ার মধ্যে এক নাম্বার যারা হবে, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া নাযরতু ইলা বিলাদিল্লাহি জামান কাখরদালাতিন আলা হুকুম ইত্তাসালি। আসসালামাইন अस्सलामैन और चश्मे अंबिया अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी वालामी अला रासिल जिबाली। अस्सलामैन আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আমার দুনিয়ার মধ্যে আমি যে সকল বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সৃজন করেছি, সবাই তাকওয়ার সবাই একই সমান, সবাই একই সমান। দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়ার সিস্টেম অনুযায়ী কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ শাসক, কেউ শোষক, কেউ শাসন করে, কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ হুকুমতের মধ্যে বসে দেশ পরিচালনা করে, কেউ সাধারণ পাবলিক, কিন্তু কেউ সমাজের মধ্যে কেউ চেয়ারম্যান, কেউ মেম্বার, কেউ সাধারণ মানুষ। তোমরা দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়ার সিস্টেম অনুযায়ী তোমরা মানুষকে বিভিন্নভাবে পদবী হিসেবে তোমরা যদিও বা বিভিন্নভাবে ক্যাটাগরিতে ভাগ করো, কিন্তু মহান রব্বুল আলামিন বলতেছে আমি আল্লাহর দুনিয়ার মধ্যে, আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সকল মানুষ সমান। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমি আল্লাহর দরবারে
আমি আল্লাহর দরবারে ওই সকল মানুষ মর্যাদাবান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর দরবারে ওই সকল মানুষ মর্তবার দিক দিয়ে, মর্যাদার দিক দিয়ে ও ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন রকম হয়ে আসবে। যে বান্দা যতটুকু মর্যাদা, যে বান্দার অন্তরে যতটুকু আল্লাহ ভীতি তাকওয়ার স্থান দিতে পেরেছেন, ওই বান্দা আমি আল্লাহর মর্তবার দিক দিয়ে তত উচ্চ। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতে কারিমা সূরাতুল হুজরাতের এই আয়াতে প্রমাণ দেয় ইন্না আকরামাকুম, আমি আল্লাহর দরবারে অবশ্যই অবশ্যই সম্মানিত কতগুলো ব্যক্তি হয়ে যাবে আতকাকুম, তাকওয়ার ভিত্তিতে। যে যার অন্তরে আমি আল্লাহর তাকওয়া ফরহেজগারি যত বেশি স্থান দিতে পারবে, দুনিয়ার থেকে যত দূরে থাকতে পারবে, আমি আল্লাহর বিধিবিধানকে, আমার রসুলের বিধিবিধানকে যারা অন্তরে জায়গা দিয়ে দুনিয়ার ফাহেসা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, যে যত ফরহেজগার থাকতে পারবে, আমি আল্লাহর দরবারে সেই তত সম্মানিত অর্জন করতে পারবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া আল্লাহর ওলি দুইটি নিদর্শন বলেছেন এই আয়াতে। এক নম্বরের মধ্যে ঈমানদার হইতে হবে, দুই নম্বরের মধ্যে তাকওয়াবান হতে হবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এর পরের আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের জন্য সুসংবাদ দিচ্ছেন, লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। ও আমার বান্দারা, যারা আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যারা আমার বন্ধুর দপ্তরে নাম লিপিবদ্ধ করেছে, খবরদার তাদের জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হলো লাহুমুল বুশরা, তাদের জন্য সুসংবাদ হলো ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, দুনিয়ার হায়াতে, ও ফিল আখিরাতি, এবং আখিরাতের হায়াতে। তাদের জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় সুসংবাদ রয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া তাহলে আল্লাহর ওলি আমাদের চিনতে হবে, ঠিক আছে? আল্লাহর ওলিকে মানতে হবে, আল্লাহর ওলির শান মান বুঝতে হবে, আল্লাহর ওলিকে চেনার মতো চিনতে হবে। আমরা অনেকেই বর্তমান ওলি আল্লাহ নির্ধারণ করি কেরামত দেখে। সুবহানাল্লাহ। কেরামতুল আউলিয়া হক, আল্লাহর ওলি কেরামত সত্য, ঠিক আছে, মানতে হবে। না মানলে বিশ্বাস, না মানলে আপনি ইমানদার হবেন না। আমি তিনটা জিনিস এখন আপনাদের সামনে বলতেছি। একটা হচ্ছে আল্লাহর কুদরত, আরেকটা হচ্ছে নবীগণের মুআজিজা, আরেকটা হচ্ছে কেরামতুল আউলিয়া। তিনটা জিনিস, অসম্ভব জিনিস, অসম্ভব জিনিস যিনি সম্ভব করবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেটা করা সম্ভব নয়, যেই সকল জিনিস সম্ভব হিসেবে করে দেখাবে, যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটি হচ্ছে কুদরতুল্লাহ, আল্লাহর কুদরত, কুদরতে এলাহি সুবহানাল্লাহ, যেটি আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে সাবেত হয়েছে। আল্লাহ রসুল সেই মক্কার জমিনে থেকে, জবলে আবু কুবাইস থেকে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডন করে দেখাইয়েছেন। এটি হচ্ছে মুআজিজায়ে রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ঠিক আউলিয়ায়ে কিরামের কিরামত, সাধারণ মানুষ হয়ে জিন্নাতের আগে, সাধারণ মানুষ হয়ে বাদশাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের এইরকম রাজ দরবারে বসে জিন্নাতেরও আগে একজন মানুষ হয়ে রানী বিলকিসের তখ্ত এনে হাজির করে দেখিয়েছেন। সেই জন্য একজন মানুষের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছেন। এটি কেরামতুল আউলিয়া। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে খোলাসা করতেছি, কেরামতুল আউলিয়া হক মানতে হবে, কিন্তু আমরা কেরামত দেখতে গিয়ে একেবারে আমাদের শরীয়ত ভুলে গেলে হবে না, চলবে না। যে মানুষের কাছে কেরামত দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, ওনার কাছে শরীয়তের ফায়রবি আছে কিনা, ওনার কাছে শরীয়ত আছে কিনা তাও দেখতে হবে। শরীয়তের দ্বারার কোনো খবর নাই, পঞ্জগান নামাজের কোনো খবর নাই, তার কাছে গিয়ে আমি কেরামত দেখে পাগল হয়ে তার প্রেমে ডুব দিয়ে তার সজিদা, তাকে সজিদাই লুঠিত হয়ে গেলে তার কদমে আমি সবগুলো সঁপে দিলাম,
যার কাছে কোনো নামাজের দাঁড়ি নাই, পাঞ্জাগানা নামাজের দাঁড় নাই, নামাজ নাই, হজ নাই, যাকাত নাই, তরিকত নাই, শরীয়ত নাই, যার কাছে শরীয়ত নাই তার কাছে তরিকতের কোনো লাভ হইতে পারে না। এই জন্য আমাদেরকে আমরা কোন ওলি আল্লাহর কেরামত মানবো? যে ওলি আল্লাহর কাছে শরীয়ত থাকবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। শরীয়ত পরিপূর্ণ থাকার পরে এবার আসবে তরিকত। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। না হলে আমরা যে দজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য আমরা দোয়া করি না? অবশ্যই দোয়া করতে হবে। দজ্জাল একজন আসবে, এটা আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ রসুল বলেছেন হাদিস শরীফে, একেবারে সুন্দর করে বলেছেন। দাজ্জাল কিরকম মানুষ? দজ্জালের কাছে কি কম কেরামত থাকবে? দাজ্জালের ডান হাতে থাকবে, ও বলবে এটা জান্নাত, বাম হাতে থাকবে জাহান্নাম, বাম হাতে থাকবে ওনার জান্নাত, ডান হাতে থাকবে জাহান্নাম। বলবে যে আমাকে খোদা মানো, আমাকে খোদা মানলে এই মুহূর্তে তোমাকে আমি জান্নাতে দেব, নাউজুবিল্লাহ। আমাকে খোদা না মানলে এই মুহূর্তে তোমাকে জাহান্নামে দিব, নাউজুবিল্লাহ। দজ্জাল বড় বড় কেরামত দেখাবে। আপনি যদি কেরামতকে প্রাধান্য দেন, শরীয়তের কথা না দেখেন, শরীয়তকে প্রাধান্য না দেন, তাহলে আপনি দজ্জালের ফিতনার মতন বর্তমান যে এই ফিতনার যুগ, অনেক বড় বড় ফিতনা, আমরা বর্তমান মূল ওলি না চিনে, আসল ওলি না চিনে তুয়াকে সালাম করতে যাব, যেটা আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে বেশা বেশি চলতেছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। সালাতুন ইয়া আসুন বন্ধুরা, ওলি আল্লাহর দরবারে যাওয়ার দরকার আছে না নাই? অবশ্যই আছে। ওলি আল্লাহর দরবারে আমাদের যেতে হবে, আমাদের বিবেক খাটিয়ে। সঠিক হক দরবার, সঠিক দরবার, যেখানে গেলে আল্লাহ পাওয়া যায়, যেখানে গেলে নবী পাওয়া যায়, যেখানে গেলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, যেখানে গেলে আল্লাহর ঠিকানা পাওয়া যায়, ওই রকম হক ওলির দরবারে আমরা যাব। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের অভ্যাস বেশি খারাপ হয়ে গেছে, বদ অভ্যাস আমাদের বেশি। আমরা ওলির দরবারে গিয়ে, পীরের দরবারে গিয়ে আমার টাকা দরকার, আমার পয়সা দরকার, আমার ব্যবসা বাণিজ্য দরকার, আমার ছেলে দরকার, মেয়ে দরকার, আমার ওই রকম লোকসানি থেকে আমার বাঁচার দরকার, আমরা শুধু এইগুলো বলতেই থাকি, আমাদের চাওয়ার কোনো শেষ থাকে না। কিন্তু আল্লাহর ওলি যারা, খাস আল্লাহর ওলি যারা, তারা পেরেশানি বোধ করে, আমার এত বান্দা, আমার এত মুরিদ আসতেছে, একজন মুরিদও আমার কাছ থেকে আল্লাহর রাস্তা চাচ্ছে না। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। একজন সঠিক পীর, উনি পীর পথ দেখানেওয়ালা ব্যক্তি, উনি পীর হয়ে মুরিদকে পথ দেখাবে, আল্লাহর পথ দেখাবে, আল্লাহ রসুলের পথ দেখার জন্য উনি বায়াত নিয়েছেন, ওনার কাছে বায়াত করাইছেন। কিন্তু সঠিক যে পীর, সঠিক যে মুরিদ, ওই পীরের দরবারে গিয়ে আল্লাহ খুঁজবে, আল্লাহ রসুল খুঁজবে, ওই পীর আল্লাহ পর্যন্ত যিনি পৌঁছানোর জন্য সক্ষম, উনি হচ্ছেন মূলত পীর। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির দরবারে যাওয়ার দরকার আছে কি জন্য? আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রহমত সব জায়গায় আছে, আছে না নাই? অনেকে বলবে আমাদেরকে মিসগাইড করার জন্য, আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য কি ওলির দরবারে যাইতে হবে? না, অবশ্যই যাইতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, ওরা বলবে আল্লাহর রহমত কি মসজিদে নাই? আল্লাহর রহমত কি দুনিয়ার মধ্যে নাই? আমাদের ঘরে নাই? আমাদের বাড়ির আঙ্গিনে নাই? সব জায়গায় আল্লাহর রহমত আছে, এটাও মানতে হবে। না বন্ধুরা, আল্লাহর ওলির দরবারে যাইতে হবে। কেননা আমরা যদিও বা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি দেখি, সব জায়গায়, সব গাড়িতে, সব স্থান থেকে উঠা যায় না। গাড়িতে উঠার জন্য, সুন্দরভাবে সিট পাওয়ার জন্য, বসার জন্য আমাদেরকে যেভাবে টিকিট কাটার কাউন্টারে যাইতে হয়, টিকিট কেটে বড় গাড়িতে উঠতে হয়, ওই ট্রেনে উঠার জন্য যেভাবে ট্রেনের কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে হয়, আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ যেখানে যেখানে রহমত দিয়েছেন, আল্লাহর রহমতের স্টেশনে আমাদের যাইতে হবে। এই জন্য আমাদেরকে ওলি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর রহমত হাসভাবে পাওয়ার জন্য, হুসুসিয়ত অর্জন করার জন্য আল্লাহর ওলির দরবারে যাইতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আসসালামু নূর চশমে আম্বিয়া, যেমনিভাবে ইরশাদ হয়েছে সূরাতুল কাফ, সূরাতুল কাফের ও সূরাতুল আরাফের
56 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে রহমতের স্থান দেখাই দিচ্ছেন, রহমতের স্টেশন কোথায় আছে বাতলাই দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতের জবানে পবিত্র পাক কালামুল্লাহ শরীফ সূরাতুল আরাফের 56 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ ডিক্লেরেশন দিচ্ছেন, ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ও আমার বান্দা তোমরা জেনে রাখো, ইন্না রাহমাতাল্লাহ, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ ফজল করিবুম মিনাল মুহসিনিন, মুহসিন বান্দাদের কাছে রয়েছে, মুহসিন বান্দাদের কাছে আমি আল্লাহর রহমত রয়েছে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। মুহসিন বান্দারা আমি আল্লাহর অতীব রহমতের নিকটে তারা বসবাস করেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং সূরাতুত তওবা শরীফের সূরাতুত তওবার আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুত তওবার 119 নম্বর আয়াতে একেবারে সরাসরি আমাদেরকে ওলি আল্লাহর দামান ধরার জন্য, ওলি আল্লাহর অনুসারী হয়ে যাওয়ার জন্য, ওলি আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য এইভাবে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। মহান রব্বুল আলামিন বলতেছে, ও আমার বান্দারা তোমরা আমি আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ঈমান আনার কথা বলেছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, তোমরা আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনো, আমি আল্লাহর কুদরতের উপর ঈমান আনো। ইত্তাকুল্লাহ, সাথে সাথে ঈমান আনছো তো তাও ভালো কথা, তারপরেও বলতে 2 নম্বরের মধ্যে বলতেছে আমি আল্লাহকে ভয় করো, আমি আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া অন্তরের মধ্যে ধারণ করো, ফরহেজ থাকো, ভয় করো, আমি আল্লাহর অন্তরে আমি আল্লাহর তাকওয়া অন্তরের মধ্যে ধারণ করো। 3 নম্বরের মধ্যে বলেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, তোমরা আমি আল্লাহর যারা সৎ বান্দা, সত্যবাদী বান্দা, যারা সাদিকিন, যারা তাদের অনুসারী হয়ে যাও। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর যারা সাদেক বান্দা, সত্যবাদী বান্দা, ওলি আল্লাহ, তাদের অনুসারী হয়ে যাও। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাদের পথে চলার জন্য মহান রব্বুল আলামিন আরো বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াত্তাবি'স সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়া। ও আমার বান্দারা তোমরা তাদের পথ অনুসরণ করো, যে বান্দারা মান আনাবা ইলাইয়া, যে বান্দাদেরকে আমার পথে আহ্বান করে, দাওয়াত দিয়ে, ইনভাইট দিয়ে, যারা আমি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেছে, ওই সব বান্দাদেরকে তোমরা অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া বলেছিলাম আল্লাহর ওলির দরবারে যাইতে হবে আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য। কেন? আল্লাহর ওলিদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহমত নিয়ে একেবারে কাছেই থাকেন। সুবহানাল্লাহ। করিবুম মিনাল মুহসিনিন, আল্লাহর ওলিদের কাছে আল্লাহ থাকেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর যারা খেলাফি করে, আল্লাহর নিয়ামত খাওয়ার পরে যারা অস্বীকার করে, অকৃতজ্ঞ স্বীকার করে, যারা কুফরি করে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর উপর ঈমান না আনে মূর্তি পূজা করতেছে, আল্লাহর উপর শিরিক করতেছে, আল্লাহর সাথে শিরিক করতেছে, বেদিন, তাদের কাছে কি আল্লাহ নাই? আছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আছে, আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন, আর রহমানু আলাল আরশি ইস্তাওয়া, আমি সেই রহমান, যে রহমান আরশের উপরে আমি অবস্থানে আছি। সুবহানাল্লাহ। আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অনেক আয়াতে আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর পা আছে, বিভিন্ন রকম রহস্যময় আয়াত আছে। মূলত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত মানুষের বান্দার কত কাছে থাকেন, সূরাতুল কফের 16 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার গর্দানের শাইরকের থেকেও কাছে থাকেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার গর্দানের শাইরকের এই রগগুলো থেকেও কাছে থাকেন।
উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সদা সর্বদা সব জায়গায় বিদ্যমান থাকেন, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ব্যবধান হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর ওলিদের কাছে রহমত নিয়ে থাকেন, আর অন্যান্য সব বান্দাদের কাছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আযাবের সময় আযাব, গজবের সময় গজব, যেটা যেভাবে দেওয়ার দরকার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওইভাবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত মওজুদ থাকেন, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য আল্লাহর ওলিদের দামান আমাদের ধরতে হবে, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। মহান রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের ভয়াবহতার দিনের নিদর্শন এর কথা আমাদেরকে জানান দিয়ে বলতেছে, কিয়ামতের দিন এমন ভয়াবহতা দিন, কিয়ামতের দিন যে কোনো মানুষের বাবার জন্য সন্তান থাকবে না, সন্তানের জন্য বাবা থাকবে না, মায়ের জন্য সন্তান থাকবে না, সন্তানের জন্য কোনো মা থাকবে না, কোনো একজন মানুষ কোনো সাহারা পাবে না, কারো কেউ থাকবে না। ওই দিনের মধ্যে কোনো মানুষকে আপনার পাশে পাবেন না, প্রত্যেকে নিজ নিজ হিসাব নিয়ে নিজের চিন্তায় নিজে মগ্ন থাকবে, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, কোনো মানুষকে যেই দিন কাছে পাবেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল যুখরুফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ওই দিন যেই দিন আপনার নিজের ভাইকে, নিজের পেটের ভাইকে, নিজের বাবাকে, নিজের মাকে কাউকে কাছে পাবেন না, ওই দিন মহান রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, এই দিন মুত্তাকি বান্দাগণ যেমন এভাবে আপনার কাছে থাকবেন, এভাবে বলেছেন, আল আখিল্লাউ ইয়াউমাইযিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদুউন ইল্লাল মুত্তাকিন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই দিন কিয়ামতের ময়দানে আপনি কাউকে কাছে পাবেন না, আপনার আপন মার পেটের ভাইকে, বাবাকে, মাকে কাউকে কাছে পাবেন না, নিজের হিসেবে নিজে মগ্ন থাকবে, কারো পরিচয় কেউ দিবেন না। ওই দিন একমাত্র মুত্তাকি, আপনার মুত্তাকি বন্ধুগণ, আপনার পীর ভাইগণ, আপনার পীর মুর্শিদগণ আপনার কাছে থাকবেন, আপনাকে বুকে টেনে নেবেন, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া বা'দুহুম লিবা'দিন আদুউন, একে অপরের প্রতি দুশমনতা ভাব করবে, একে অপরের প্রতি দুশমন হয়ে যাবে, কারো থেকে কেউ সওয়াব চাইবে, সুবহানাল্লাহ। তো এই জন্য কারো প্রতি কেউ মহব্বত দেখাবে না, ইল্লাল মুত্তাকিন। কিন্তু মুত্তাকি পরহেজগার ব্যক্তি যারা পীর মুর্শিদ, যারা আমরা বলি দুনিয়ার মধ্যে সব ভাই বলে গেল, হাসরের দিন আপনি পীর ভাইদের সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখছেন, আপনার ওই পীর ভাই কাল কিয়ামতের ময়দানে কাজে আসবে, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমরা পীর মুর্শিদের দরবারে যাব ইনশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পীর মুর্শিদের সাথে, ওলি আল্লাহদের সাথে বেয়াদবি আচরণ বেয়াদবি করা যাবে না, গোস্তাকি করা যাবে না। তাদের শানে গোস্তাকি হয়, বেয়াদবি হয়, এই রকম কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা যাবে না, অন্তরে ধারণ করা যাবে না। কেননা আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আলা খবরদার, ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, নিশ্চয় এই ওলি আল্লাহরা আমি আল্লাহকে রাজি করেছেন, লা খাউফুন, তাদের কোনো ভয় নাই, তারা কোনো চিন্তিত হবেন না তাদের শানে। সুতরাং তাদের শানে কথা বলতে হুঁশিয়ারি অবলম্বন করতে হবে, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, বুখারী শরীফের মধ্যে হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কথা আমার নবীর জবানে ইরশাদ করেছেন, মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে কুদসির মধ্যে মহান রব্বুল আলামিন আমার নবীকে ফরমাচ্ছেন, ও নবী আপনি বলে দিন, আপনার জবানে বলে দিন, মান আদালি ওয়ালিয়ান, যারা আমি আল্লাহর ওলিদের সাথে দুশ্মনী ভাব রাখে, আমি আল্লাহর ওলিদের সাথে যারা দুশ্মনী করতে চায়, তারা
আমি আল্লাহর সাথে যুদ্ধের মধ্যে নেমেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন বলুন বন্ধুরা, আমরা সৃষ্টি হয়ে যদি স্রষ্টার সাথে যদি যুদ্ধের মধ্যে নেমে যাই, আমরা সৃষ্টি হয়ে স্রষ্টার সাথে যদি যুদ্ধ করতে নেমে যাই, তাহলে এটা তো আমাদের বিজয় আসবে না নিশ্চিত, বিজয় আসবে না নিশ্চিত, ধ্বংস হয়ে যাব নিশ্চিত। এই জন্য ওলি আল্লাহদের সাথে কথা বলতে, তাদের সাথে কথা বলতে, আচরণে উঠেকে বৈঠকে তাদের সামনে কথা বলতে অবশ্যই আমাদের হুঁশিয়ারি অবলম্বন করতে হবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া আসসালামাইন নূরে চশমে আম্বিয়া। এখন আসুন, যুগ উপযোগী অনুযায়ী কিছু কথা বলতে হচ্ছে। মানুষের মাজার করা যাবে কিনা? সুবহানাল্লাহ। কবরকে উঁচা করা যাবে কিনা? সুবহানাল্লাহ। আমাদের দেশে অনেক ভাইয়েরা বুঝে না বুঝে মাজার নিয়ে অহেতুক মন্তব্য করি, ফাহাসা কথা বলি, মাজার দেখলে মাজার পূজারি বলি, নাউজুবিল্লাহ বলি। মাজার করা যাবে না, করা যাবে কিনা, কবরকে উঁচা করা যাবে কিনা, আমরা কেন ফতোয়া দিব? এগুলো কি নতুন কাজ? মাযহাবের আমরা মাযহাব কেন ধরেছি? মাযহাব, আমরা মাযহাব মানে আমাদের কোনো সমস্যা নাই, মাযহাব মানলে কোনো সমস্যা নাই। আমাদের সকল রোগের প্রেসক্রিপশন আমাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন যুগের ইমামরা। সুবহানাল্লাহ। মাযহাব না মানলে আমরা সমস্যা স্বাভাবিক পড়েই যাব। মাযহাব না মানলে আমরা যদি নিজে নিজে আমরা জ্ঞানী ভাবি, ডাক্তারকে অনুসরণ করে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আমাদের মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর ফতোয়া দেখেন, মাযহাব করা যাবে কিনা, মাজার করা যাবে কিনা। ফতোয়ায়ে শামী, আমাদের হানাফি মাযহাবের ফতোয়া কিতাব। সুবহানাল্লাহ। ফতোয়ায়ে শামী, দুররুল মুখতার, হাশিয়াতুত তাহাবি আলা মারাতিল ফালা, এই তিনটা আমি ফতোয়ার কিতাবের কথা বলতেছি। এগুলো হানাফি মাযহাবের ফতোয়ার কিতাব। হানাফি মাযহাবের এই তিনটি ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে আপনি পড়লে পেয়ে যাবেন। হানাফি মাযহাবের ফতোয়ার কিতাবের মধ্যে বলতেছে 3 শ্রেণীর মানুষের কবরকে উঁচা করা যাবে, উঁচা করা জায়েজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। 3 শ্রেণীর মানুষকে সাধারণ মানুষের থেকে উঁচু করে দেওয়া, ফাঁকা করে দেওয়া, সুন্দর করে দেওয়া, মানুষ যেন জিয়ারতের জন্য বসতে পারে, সেখানে যেন দোয়া কালাম পড়তে পারে, জিয়ারত করতে পারে, এইভাবে সুন্দর করে দেওয়া জায়েজ, জায়েজ, জায়েজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 1, 1 নম্বরের মধ্যে কোন শ্রেণীর মানুষ? ও ফতোয়ার মধ্যে আসছে নবী এবং রাসূলদের মাজার কবরকে ফাঁকা করে সুন্দর করা যাবে। সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 2 নম্বরের মধ্যে বলতেছে আলেম ওলামা, হক্কানি রব্বানি তরিকতপন্থী আলেম ওলামার কবরকে সাধারণ মানুষের কবরের চাইতে সৌন্দর্য বর্ধন করা যাবে, জায়েজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 3 নম্বরের মধ্যে বলতেছে আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তি, আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে থাকতে যাদেরকে আমরা একেবারে আমাদের ধারণার মধ্যে ঈমানের মধ্যে ফাঁকাভুক্ত, শরীয়ত তরিকত যাদের সম্বন্ধে কেরামত সাবেত হয়েছে, তাদের খবরকে ফাঁকা করা, মাজার করে দেওয়া, জিয়ারতের স্থান করে দেওয়া জায়েজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেহেতু সেখানে গেলে মানুষ জিয়ারত করলে মানুষ ফায়দা পাবে, মানুষ উপকৃত হবে। সুবহানাল্লাহ। আর এখন তো আমরা বর্তমান বাংলা শিক্ষিতরা মনে করি মাজারে যাই আরও বেয়াদবি করে দিই। কীরকম? মাজারে যাই আমরা যেভাবে মা বাবার কবর জিয়ারত করি সেখানেও জিয়ারত করবো, আলহামদুলিল্লাহ শরীফ পড়ি, সেখানে নিজের জন্য দোয়া করে চলে আসবো। নিজের জন্য নয়, বলকে আরও বলে দেয় ওর জন্য দোয়া করব, ওনার গুনাহ মাফ করার জন্য দোয়া করব। কিন্তু আকায়েদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে কি বলে? যেইজন হায়াতে তৈয়বা পেয়েছে, ভালো কাজ করেছে, মানে আমিলা সালিহান, আমি এর পূর্বে আমার বক্তব্যের মধ্যে বলেছি, মানে আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন ফালা নুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জীবন আল্লাহর জন্য, আল্লাহ রাসূলের জন্য, ভালো কাজের জন্য ত্যাগ করে দিয়েছেন, ভালো কাজ করতে করতে আল্লাহর দরবারে যার হাত আল্লাহর হাত বলেছে হাদিস শরীফে, যার জবান আল্লাহর জবান বলেছে, যার চোখের দেখা আল্লাহর চোখের
দেখার নজর বলেছেন, ওই রকম বান্দা আল্লাহর দরবারে মনোনীত হয়ে গিয়েছেন। তারা চাইলে তাদের রওজা থেকে বাইরে হয়ে মানুষের খেদমত করতে পারে। সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে আমার হাজে গরিব নওয়াজ এখনো আজমির শরীফে শুয়ে আছেন, শুধু তাই নয়, যে কোনো মানুষ যদি হাজার দরবারে এক নিয়ত নিয়ে যায়, যে নিয়ত যায়, যেই নিয়তে যাই সেই নিয়ত সেই মকসদ পূর্ণ হবেই হবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। চলে বলে কৌশলে ওই মানুষের সাথে হাজা দিদার করবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো আমাদের আকীদা, এগুলো আমাদের ওলি আল্লাহর মান, সম্মান, তাজিম, তাকরীম, এগুলো আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া তাহলে এই তিন শ্রেণীর মানুষের খবর মাজার বানানো যাবে। শুধু আমি বুঝার জন্য বলতেছি, মাজার তো আমাদের আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম নুরুল ইসলাম হাশমি রহমতুল্লাহ আলাইহি, সুবহানাল্লাহ, প্রত্যেকে বলে রহমতুল্লাহ আলাইহি। ওনার জবানে একটি কথা বারবার বলতেন, আমি শুনেছি। ওনার জবানে উনি বয়ান করতেন, উনি একটা কথা বারবার বলতেছেন যে আমাদের বাংলাদেশের জমিনে মসজিদ করেছে কারা? মসজিদ বানিয়েছেন মাজারওয়ালারা। সুবহানাল্লাহ। বর্তমান যারা মাজারে শুয়ে রয়েছেন তারা মসজিদ বানিয়েছেন, তারা দ্বীনের কুটি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এখন মসজিদওয়ালারা মাজার ভাঙার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন। নাউজুবিল্লাহ। আমরা মসজিদ পেয়েছি মাজারওয়ালার অবদানে, এখন আমরা মসজিদে বসে বসে, মিম্বরে বসে বসে সেই মাজার কেমনে ভাঙবো এই পরিকল্পনা করি। নাউজুবিল্লাহ। বলা হচ্ছে মাজারকে আমরা বানাইছি। সুবহানাল্লাহ। মাজার আমরা একজন মানুষ মরলে সাধারণভাবে কবর দিয়ে আসি। সুবহানাল্লাহ। আমরা দিই কবর, আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া হয়ে, আল্লাহর রহমত হয়ে ওই স্থান আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন জিয়ারতের স্থান করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বুখারী শরীফের মধ্যে আছে, কোন বান্দা, যে বান্দা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, মনোনীত হয়েছে, ওই বান্দা ইন্তেকালের পরে যখন খবর দেয়, ওই বান্দার মোহাব্বত মানুষের অন্তরে ঢুকাইয়ে দেয়। জিবরাইলকে বলতেছেন, ও জিবরাইল, ওই বান্দাকে আমি পছন্দ করি, আমি আল্লাহ ভালোবাসি, তুমি জিবরাইল বলে দাও, দুনিয়াবাসীকে বলে দাও। তারা ফেরেশতাকে বলতেছে, তোমরাও ওই মানুষকে ভালোবাসো, আমার ওই বান্দাকে ভালোবাসার জন্য মানুষকে বলে দাও, মানুষের অন্তরে জানান দিয়ে দাও, তারা যেন সেখানে গিয়ে জিয়ারত করে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আর ওই আগামী শুক্রবারে এটা মাজার যারা জৈনিয়া যারা আছে তারা মানে শুক্রবার আগে মসজিদে যাই, আগামী জুমায়, আগামী জুমার আগে। মাশাআল্লাহ, মারহাবা। সালাতুনিয়া বলা হচ্ছে আমরা দিই কবর, মাজার বানানো এটা আল্লাহর কাজ। সুবহানাল্লাহ। যেই একটা দালান বানা দিলে এটা মাজার হবে না। একটা আপনি যদি আপনার ভণ্ডামি প্রচার করার জন্য একটা আপনি নিজে নিজে দালান বানাই দিলেন, ফাঁকা করে দিলেন, এটা হবে না। মাজার মানে জিয়ারতের স্থান। সুবহানাল্লাহ। প্রকৃত যে বান্দা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, ওই মানুষের কাছে যদি মানুষ যাই জিয়ারত না করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা এসে জিয়ারত করে, এটা মাজার হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিয়ারত করে ফেরেশতারা রাতে দিনে ফঞ্জাগানা নামাজের পরে জিয়ারতের মাধ্যমে এটা মাজার আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। যে স্থানে মানুষ জিয়ারত করে, যার মোহাব্বত মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ঢেলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে মানুষ রাতারাত দিনাদিন পঞ্জাগানা নামাজের পর বিভিন্ন সময় জিয়ারতের মাধ্যমে ফয়েজ হাসিল করবে। এটা জিয়ারতের স্থান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং মাজার নিয়ে দুশ্মনী করা, মাজারের সাথে বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ করা, এটা আমাদের সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই সমস্ত কাজ থেকে ফরজ থাকার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করুক। আমিন। আসুন, মাজার ভেঙে দেওয়ার জন্য উঁচু কবর ভেঙে দিয়ে নিচু করে দেওয়ার জন্য, ফাঁকা কবর ভেঙে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে একসময় একটা নির্দেশ এসেছিল। সুবহানাল্লাহ। একটা সময় আমরা কোরআনের আয়াত বোঝার জন্য শানে নুজুল বুঝতে হয়। সুবহানাল্লাহ। কোরআনের আয়াতের রহস্য বোঝার জন্য এই আয়াতের শানে নুজুল বুঝতে হবে, কি জন্য আয়াতটা নাজিল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। প্রেক্ষাপট বুঝলে তারপর এই আয়াতের মূল রহস্য উন্মোচন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই ঠিক আল্লাহ রসুল এক সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, ও আলী,
এই অঞ্চলে যেগুলো উপর উঁচু উঁচু খবর দেখা যাচ্ছে ভেঙে চুরমার করে সমান করে দাও সুবহানাল্লাহ। সহি হাদিস বুখারী শরীফে আছে। কিন্তু বুঝতে হবে, শানে উরুদ বুঝতে হবে, এগুলো ইসলাম পূর্ব যুগের যে সমস্ত বড় বড় নেতা কেতা যারা ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের, যারা ঈমানের মধ্যে ছিল না, এগুলো আল্লাহ রসুলের রাডারে ধরা আছে না নাই? এগুলো ইসলাম পূর্ব যুগের যেগুলো খবর তারা সম্মানী করে পূজা করার জন্য যারা করেছিল, এগুলোকে ভেঙে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে নির্দেশ হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হুজুর কেমনে বুঝলেন? এরপরে তখন আল্লাহ রসুল আরেক হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور। সুবহানাল্লাহ। ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ রসুল বলতেছে আমি তোমাদেরকে এক সময় কবর জিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। সুবহানাল্লাহ। নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতুল কুবুর, ও আমার সাহাবা তোমরা শুনে রাখো, তোমাদেরকে আমি এক সময় কবর জিয়ারত না করার জন্য বলেছিলাম। ফাজুরুহা, এখন আমি নবী, আমার নবুয়তের জবানে আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি তোমরা এখন কবর জিয়ারত করো। সুবহানাল্লাহ। ফাজুরুহা ফাইন্নাহা তুযাক্কিরুল মাউত। সুবহানাল্লাহ। কেননা তোমরা যদি কবর জিয়ারত করো, কবরের পাশে দাঁড়াও, তাহলে তোমাদেরকে কবরের কথা, হাসরের কথা, আখিরাতের কথা তোমাদের স্মরণ হবে এবং ফাহিশা কাজ থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ বিরত রাখবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এর থেকে প্রমাণ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল এক সময় নির্দেশ দিয়েছেন উঁচু কবর ভেঙে দেওয়ার জন্য, উঁচু দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার জন্য, আরেক সময় আল্লাহ রসুল ঠিক মাজার জিয়ারত করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এর থেকে প্রমাণ হয় মাজার জিয়ারত করা, উরুস ফাতিহা করা, জিয়াফত করা সুন্নত রসুল। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া আনারজিনি মুহিউদ্দিন ইসমি ওয়া আলামি আলা রাসিল জিবালি আসসালামাইন। আসুন বন্ধুরা, বলেছিলাম খাজা গরিব নওয়াজ, সে কোনজন খাজা গরিব নওয়াজ? খাজা গরিব নওয়াজ আজ থেকে প্রায় অনেক বছর আগে 14 রজব 536 হিজরি মোতাবেক তৎকালীন খোরাসান জমিনের বর্তমান যেটাকে আধুনিক ইরান বলা হয়, আধুনিক ইরানের সঞ্জর নামক গ্রামে যিনি 536 হিজরি 14 রজব জন্মগ্রহণ করেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোনজন খাজা গরিব নওয়াজ? তার নাম হচ্ছে মুঈনুদ্দিন হাসান, মুঈনুদ্দিন হাসান চিশতি সঞ্জিরি। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার লকব উপাধি হচ্ছে আতায়ে রসুল। সুবহানাল্লাহ। রসুল পাঠিয়েছেন আতায়ে রসুল, সুলতানুল হিন্দ, সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নওয়াজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। লর্ড কার্জন একজন ঐতিহাসিক বিধর্মী, আবার লর্ড কার্জন উনি স্বীকৃতি দিয়েছেন হতে এই হিন্দুস্তান যদিও বা আমাদের দেখার মধ্যে অনেক রাজা বাদশারা শাসন করতেছে, কিন্তু নয় বেলায়েতের দিক দিয়ে গভর্নমেন্ট হচ্ছে এখানে একজন, সেইজন সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নওয়াজ এই হিন্দুস্তান পরিচালনা করতেছে। এই জন্য তাকে বলা হয় সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নওয়াজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার উপাধি সদরুল আউলিয়া, রওশন জমির, তা যার পিতা খাজা গিয়াসউদ্দিন হাসান, সেই ছিলেন আওলাদ রসুল। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সৈয়দ বংশ, হাসানি বংশের দিক দিয়ে সুবহানাল্লাহ। যার মায়ের নাম উম্মুল ওয়ারা, সুবহানাল্লাহ। বিবি মাহিনুর, যার বাবার নাম খাজা গিয়াসউদ্দিন হাসান, যার মায়ের নাম উম্মুল ওয়ারা বিবি মাহিরা বানু। সুবহানাল্লাহ। তাদের বংশ দিয়ে, তাদের সুন্দর বংশ দিয়ে তারা জগৎ বিখ্যাত একজন ওলি ছিলেন খাজা গিয়াসউদ্দিন হাসান, যিনি সৈয়দ বংশীয়, আল্লাহ রসুলের বংশীয়, যিনি হাসান সৈয়দ হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশধর ছিলেন, যার বংশ দিয়ে খাজা গরিব নওয়াজ জন্ম নিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যার মৃত্যু 632 হিজরি মোতাবেক 6 রজব 93 বছর বয়সে বর্তমান আজমির শরীফ রাজস্থানের অন্তর্গত
বর্তমান আজমির শরীফের মধ্যে তিনি চিরসমাধি হয়েন ও আমাদের জন্য একেবারে আমাদের জন্য রহমত হিসেবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে শুয়াই রেখেছেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে উনি আজকে আজমির শরীফের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন, যেখান থেকে বসে সুলতানুল হিন্দ বলে যাকে লকব করা হয়েছে, আতায়ে রসুল বলা হয়েছে, আল্লাহ রসুলের নির্দেশে এসেছেন সুবহানাল্লাহ। যিনি হিন্দুস্তানে সেই ইরানের জমিন থেকে সফর করতে করতে আল্লাহ রসুলের নির্দেশে, যে যাকে আল্লাহ রসুল যাকে হিন্দুস্তানের জন্য প্রেরণ করেছেন, পাঠিয়েছেন, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। কাহিনী অনেক লম্বা, বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার আছে। আমরা শুধু মূল কয়েকটা জিনিস জেনে রাখি। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম। সুফিদের সাথে সাক্ষাৎ। খাজা গরিব নওয়াজ যখন জন্ম নিলেন, জন্ম নেওয়ার 7 বছরে উনি কোরআনে হাফেজ হলেন সুবহানাল্লাহ। 15 বছর বয়স হতে হতে বাবাকেও হারাইলেন, খাজা গিয়াসউদ্দিনকেও হারাইলেন, মা উম্মুল বরাকে হারাই ফেললেন সুবহানাল্লাহ। তিনি এতিম হলেন। মা বাবার পক্ষ থেকে ওয়ারিশ হিসেবে বড় বিশাল একটি আঙ্গুরের বাগান পেলেন সুবহানাল্লাহ। অনেক সম্পত্তিও পেয়েছেন, কিন্তু প্রতিমধ্যে মায়ের শিক্ষা অনুযায়ী বয়স্ককে বৃদ্ধকে পীরে মাশাইখদেরকে সম্মান করার জন্য মার জানার পক্ষ থেকে ওসিয়ত ছিল সুবহানাল্লাহ। 15 বছর বয়সে উনি আঙ্গুর বাগানে যে সময় শেষ দিচ্ছিলেন, কাজ করতেছিলেন, এই সময় এক বৃদ্ধ মাশাইখ ওনার কাছে এসেছেন সুবহানাল্লাহ। ওনার কাছে এসে বলতেছে, এ যুবক আমাকে কিছু খেতে দিন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। যুবকের মানে ওই মুরব্বীর নাম হচ্ছে ইব্রাহিম কুন্দুজি রহমতুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম কুন্দুজি আল্লাহর হুকুমে আসছে, আল্লাহর হুকুমে এই খাজা গরিবে নওয়াজ মুঈনুদ্দিনের কাছে এসে কিছু চাচ্ছে। মুঈনুদ্দিন রহমতুল্লাহ হতভম্ব হলেন, ওনাকে সুন্দর করে বসতে দিলেন, আঙ্গুর বাগান থেকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে রস চাবি ওই মুরব্বীকে খাওয়ালেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। খাওয়ার পরে উনি মুঈনুদ্দিনের উপরে এত খুশি হলেন, এত সন্তুষ্ট হলেন, নিয়ামত থলে থেকে বের করে দিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। থলে থেকে বাসি রুটি কোন দিনের কখনকার রুটি বাহির করে দিয়ে ছাওয়াইয়ে নিজের মুখে ছাওয়াইয়ে সর্বণ করে মুঈনুদ্দিন হাসানকে খাওয়াইয়ে দিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই নিয়ামত বক্ষণ করার পরে সে উজালা হয়ে গেলেন, আমাকে এই কি জিনিস খাওয়াই দিল। আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহ রসুলের প্রেমে এত মত্ত হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার যে সম্পদ বাগান ছিল সবগুলো আল্লাহর দরবারে সঁপে দিলেন, সবগুলো গরিব ফকিরদেরকে দান করে দিলেন। দান করে দিয়ে এলেম অর্জন করার জন্য ছুটে চলেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই থেকে পথ চলা আরম্ভ। সালাতুন ইয়া তিনি পথ চলতে চলতে এলেম অর্জন করতে করতে ধ্যান ধারণায় থাকতে থাকতে এক সময় ওনার পীর সাহেবের সাথে দেখা হলেন। খাজা উসমান হারুনি রহমতুল্লাহ হাতে বায়াত নিলেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলি আমরা পীর সারা পীর, ধর্মীয় বাঁধন হারা ফকিরের মতন সুবহানাল্লাহ। পীর সারা পীরগিরি করলে সেটা হইতে পারে না। এই জন্য পীর ধরার জন্য তার সিলসিলা দেখতে হবে সুবহানাল্লাহ। উনি এত বড় একজন মুহাক্কিক, আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে, তাও উনি খাজা উসমান হারুনি রহমতুল্লাহর হাতে বায়াত নিয়ে 1 বছর 2 বছর নয় 20 বছর পর্যন্ত খেদমত করেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। 20 বছর খেদমত করার পর ওনাকে খেলাফত দিয়েছেন খাজা উসমান হারুনি রহমতুল্লাহ আলাইহি। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, উনি গৌসে পাকের সমসাময়িক ছিলেন সুবহানাল্লাহ। গৌসে পাককে ওনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, গৌসে পাকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গৌসে পাকেরও উনি 57 থেকে 60 দিন পর্যন্ত গৌসে পাকের খেদমত করার সুযোগ হয়েছেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোন লেখক বলেন, हमारा दीनों के हक़ानियत में दोनों शाहिद हैं, हमारा दीनों के हक़ानियत में दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन जिला मुहीउद्दीन जिला नी मुईनुद्दीन अजमीरी, मुहीउद्दीन
দিন জিলানি মঈনুদ্দিন আজমিরি সালাতুল ইয়া গৌসে পাকের সাথেও খেদমত করার সুযোগ হয়েছে সুবহানাল্লাহ। যেজন গৌসে পাকের নাম মুহিউদ্দিন, দিনকে পুনঃজাগরণ করনেওয়ালা ব্যক্তি, দিনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী হুজুর গৌসে পাক। এবং যেইজন মুঈনুদ্দিন জিলানী দিনের সাহায্যকারী সুবহানাল্লাহ। যেই হিন্দুস্তানের জমিনে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আদেশ নিয়ে এসেছেন, আতাই রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, সেই হিন্দুস্তানের জমিনে একজন মুসলমানও ছিল না। সেখানে 60 জন শাগিরিদ সঙ্গী নিয়ে যেই জায়গায় এসেছে, রাজস্থানে এসেছে, আজমির শরীফে যেখানে অবস্থান করেছিল, সেখানে একজন মুসলমানও ছিল না। ইতিহাসের মধ্যে আসতেছে যেই আনা সাগরের পাশে বসতি স্থাপন করেছিলেন, ওই আনা সাগরের চতুর্পাশে 200-এরও বেশি মন্দির ছিল। কি ছিল? 200-এরও বেশি মন্দির ছিল। যে খাজা গরিব নওয়াজ যেখানে বসেছেন, সেখানে তৎকালীন রাজা পৃথ্বীরাজ ওনার সাথে দুশ্মনী আরম্ভ করলো, দিন ইসলাম প্রচার করতে দিচ্ছেন না। সেই সময় উজু কালাম ফকুরে গিয়ে উজু করতে দিচ্ছেন না। সেই সময় আমি 2 মিনিট শেষ করতেছি। সেই সময় খাজা গরিব নওয়াজ বলতেছে, ও আমার মুরিদ, তোমাকে কি পানি উজু করতে দিচ্ছে না, গোসল করতে দিচ্ছে না? একটা কাজ করো, তাহলে তুমি একটা আমার এই লোটাটা নিয়ে আনা সাগর থেকে 1 লোটা পানি নিয়ে এসো। আমি মঈনুদ্দিনের জন্য 1 লোটা পানি নিয়ে এসো। একটা লোটা দিয়েছেন মাত্র ওই মুরিদকে। মুরিদ গিয়ে আনা সাগরের মধ্যে 1 লোটা পানি নিয়ে আসছে। 1 লোটা পানির মধ্যে পুরা আনা সাগর শুকিয়ে সব পানি লোটার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন এইজন খাজা গরিব নওয়াজ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। পুরা হিন্দুস্তানের জমিনে সব পানি শুকিয়ে গিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজমিরেতে দয়াল খাজা কি কেলা কেলাই, আইনা সাগরের পানি বরিল লুটাই। ঠিক না? এইগুলো হচ্ছে ওলি আল্লাহর সঠিক কেরামত। এইগুলো দেখে আল্লাহর কুদরত, ওলি আল্লাহর কেরামত, সবগুলো এগুলো দেখে খাজা গরিব নওয়াজ প্রেমের ডুল বাজিয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন। সেই খাজা গরিব নওয়াজ যখন ইন্তেকাল হলো, 90 লক্ষ মুসলমান খাজা গরিব নওয়াজের জানাজার মধ্যে শরিক হয়েছেন। এই জন্য খাজা গরিব নওয়াজ, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই খাজা গরিব নওয়াজের হক আমাদের কাঁধে রয়েছে। আজকে এগুলো আলোচনা করে, সামান্যটুকু আলোচনা করে ওনার হকটুকু আদায় করেছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এলান হয়েছে এখান থেকে মাজার সফর হবে। যে সমস্ত ভাইয়েরা, ওলি আল্লাহ প্রেমিক ভাইয়েরা, যারা মাজার ভ্রমণ করার জন্য নিয়ত করেছেন, আগামী জুমার দিন সকলে এখানে এসে আমাদের সাথে, কমিটির সাথে লিস্টটি লিপিবদ্ধ করে সকলের নাম দিয়ে মাজার সফরের জন্য যে একটা আপনারা আয়োজন করেছেন, এই আয়োজনটা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। প্রত্যেকে আমাদের কমিটি, বিশেষ করে ফরিদুল আলম সাহেবের দেখা করবেন, যোগাযোগ করবেন, নামটুকু লিপিবদ্ধ করে দেবেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটি কথা, আগামী 26 রজব দিবাগত রজনী, 27 রজনী মেরাজুন নবীর রাত। সুবহানাল্লাহ। মেরাজুন নবীর রাতকে কেন্দ্র করে অত্র সৌদির বাড়ি পশ্চিম এই জামা মসজিদে মিলাদুন নবীর মাহফিল, মেরাজুন নবীর মাহফিলের ঘোষণা করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেককে দাওয়াত দিচ্ছি, আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে। যদি সুযোগ হয় আমি ইনশাল্লাহ উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব। প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ ওই দিন মেরাজুন নবী আমরা নামাজ, দোয়া, তসবিহ, তাহলিল, মিলাদ মাহফিল, জিয়ারত, ফাতিহার মাধ্যমে আমরা সুন্দর করে যেন মেরাজুন নবীটা পালন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। এখন যারা নামাজ পড়েন নাই তারা সুন্নত পড়ে নেই।